مانگنا غیروں کو چاہیے تھا اور تو مانگ رہا ثبوت، تو پتہ یہ چلا کہ ثبوت وہی مانگے گا کہ جس کے عقیدے کا کوئی ثبوت نہ ہو، ورنہ نبی کی اگر آنے کی کوئی خوشی منا رہا ہے تو بھائی یہ کیسا بھی کام ہے لیکن ہے تو نبی کے آنے کی خوشی میں جلسہ، ہے تو نبی کے آنے کی خوشی میں جلوس، ہے تو نبی کے آنے کی خوشی میں مگن۔ اس میں ثبوت اس بات کا مانگ لو کہ یہ میلاد کا ثبوت، تو ثبوت تو ہم قرآن سے بھی دے سکتے ہیں اور حدیث سے بھی دے سکتے ہیں، مگر اب ہم ایک بات اگر یہ پوچھ لیں ان سے کہ یہ بتاؤ کہ اگر ہر چیز کا آپ ثبوت ہم سے مانگو گے اور ہم نے تم سے مانگ لیا ثبوت، تو تم کہاں سے دو گے؟ توجہ کرنا، تم کہاں سے دو گے؟ سر سے لے کے پیر تک تم بے ثبوت کے گھوم رہے ہو، اگر ہم نے ثبوت مانگا تو دے نہ سکو گے، ہم سے ثبوت مانگتے ہو تو ہم تو دے دیں گے۔ اور سنیو کان کھول کر کے سنو، اگر تم سے کوئی بد عقیدہ ملا کرے اور ملنے کے بعد کسی چیز کا ثبوت مانگا کرے تو اس سے ایک بات کا جواب دیا کرو، دیکھ ثبوت تو ہمارے مولانا دیں گے لیکن میلاد کا ثبوت مانگتے ہو، جلسے کا ثبوت مانگتے ہو، لنگر کا ثبوت مانگتے ہو، تو یہ بتاؤ ثبوت بعد میں دیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ میلاد کرنا منع کہاں آیا، پہلے منع بتاؤ، اور جب منع نہیں آیا ہے تو تو روک کے دکھا پھر ہمیں، یا تو منع دکھا دو ہم خود بھی رک جائیں گے اور اپنوں کو بھی روک لیں گے، آپ یہ دکھاؤ کہ میلاد منانا یہاں منع ہے، آپ یہ دکھائیے کہ جلوس نکالنا یہاں منع ہے، چراغا کرنا یہاں منع ہے، جھنڈا لگانا یہاں منع ہے، ہم روک دیں گے۔ شراب پینا حرام ہے، منع آیا ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، منع آیا ہے، بیاس کھانا حرام ہے، منع آیا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بیع کو جائز کر دیا، حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا۔ تو جو کام ناجائز و حرام ہے بھائی ان کا ثبوت آیا ہے، اب تو ہم سے کہتا ہے یہ ناجائز ہے تو پھر اس کا ثبوت دے کہ ناجائز کہاں ہے، بس من ماری ہے کہ نہیں آ رہی ہے، اس کا ثبوت دے ناجائز کہاں ہے۔ دیکھو ہم لوگوں سے کوئی سوال کرے گا تو ہم تو ثبوت بھی دے دیں گے، بحث بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو کیا ثبوت دو گے۔ فرید پور میں کل جلسہ تھا، تم سے کوئی پوچھنے لگے کائے کا، نبی کی میلاد کا، آپ سے کہے ثبوت دے، آپ سے کہے ثبوت دے، تو آپ کہنا کہ وہ کہاں منع ہے تو اس کا ثبوت دے۔ ہر چیز کا اگر ثبوت مانگو گے تو کہنا ہم بھی ثبوت مانگنے لگیں گے، یہ جو تو حج کرنے جاتا ہے جہاز میں بیٹھ کے اس کا ثبوت دے، نہ نبی جہاز میں بیٹھے ہیں نہ صحابہ جہاز میں بیٹھے، تو کیوں بیٹھتا جہاز میں؟ دے ثبوت۔ یہ جو پکی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہو، پکی مسجد میں نہ نبی نے نماز پڑھی نہ صحابہ نے، ثبوت دو۔ یہ جیسے پکی مسجد ہے، جیسے یہ پکی مسجد ہے، نبی کے زمانے میں تھی ایسی مسجد؟ لنٹر والی مسجد تھی نبی کے زمانے میں؟ بتاؤ، 1400 سال پہلے یہ لنٹر تھے، یہ آر سی سی کا لنٹر تھا، یہ سریے والا لنٹر تھا؟ نہیں۔ تو کہنا پھر تو کیوں پڑھتا ہے اس مسجد میں نماز جب میرے نبی نے ایسی پکی مسجد میں نماز پڑھی ہی نہیں؟ خود کرو تو جائز، ہم کریں تو ثبوت دو، ہے کہ نہیں؟ خود کریں تو جائز اور ہم کریں تو ثبوت دو۔ جلسے میں آنے والوں سب سے بڑا تمہارے لیے جواب ہے، اگر کسی کام کے لیے ثبوت مانگا جائے تو ثبوت تو دیں گے یہ علماء، تمہارا کام نہیں ہے ثبوت دینا، بس تم اتنا پوچھ لینا یہ بتاؤ یہ منع کہاں آیا؟ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، یہ بتاؤ یہ منع کہاں آیا ہے؟ بس یہیں پر پسینہ آ جائے گا، یہیں بات ختم ہو جائے گی، پھر آگے تو اس سے بات ہی نہیں کرے گا، آگے تو اس سے بات ہی نہیں۔ یہ نبی کا میلاد ہے، نبی کی پیدائش کی خوشی میں آج فرید پور والوں نے یہ قمقمے لگائے ہیں، یہ پنڈال لگایا ہے، یہ روشنی لگائی ہے، لوگوں کو دعوت دی ہے، سب آئے ہیں،
یہاں نبی کی سیرت بتائی جائے گی، نبی کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا، نبی کے مکی زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا، مدنی زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا، نبی کیسے کھاتے تھے یہ بھی بتایا جائے گا، نبی کس طریقے سے حسن سلوک کرتے تھے یہ بھی بتایا جائے گا، لوگوں قرآن کے بارے میں بتایا جائے گا، حدیث کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو مجھے بتاؤ اس میں غلط کام کون سا ہے؟ غلط کام کون سا ہے؟ یار سارے کام تو اچھے ہی ہیں، سارے کام تو اچھے ہی ہیں نا۔ نبی کی زندگی کے بارے میں، نبی کی لائف کے بارے میں، نبی کی جیونی کے بارے میں، نبی کے سیرت کے بارے میں، نبی کے حسن کے بارے میں، نبی کے چلنے کے بارے میں، نبی کے کھانے کے بارے میں، نبی کے اٹھنے کے بارے میں، نبی کے بیٹھنے کے بارے میں، ساری باتیں نبی کے بارے میں بتائی جائیں گی۔ تو مجھے یہ بتاؤ یہ غلط کہاں سے ہو گیا؟ سارے کام تو اچھے ہیں، اچھے ہے کہ نہیں ہے؟ سارے کام تو اچھے ہیں، اس میں غلط کون سا کام ہے؟ مجھے ایک کام غلط بتا دو کہ حضرت اس میں یہ کام غلط ہے اس لیے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ علماء آئیں گے قرآن سے بات کریں گے، علماء آئیں گے حدیث سے بات کریں گے۔ مجھے بتاؤ آپ آئے کچھ سیکھنے کے لیے آئے تو ایک بات بھی تو اس میں غلط نظر نہیں آتی، پھر اس کی مخالفت کیوں ہوتی ہے؟ پتہ یہ چلا مخالفت کرنے کی وجہ یہ ہے پہلے یہ خود ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ خود ٹھیک ہوتا تو اسے اچھا کام بھی اچھا لگتا، اور جب یہ خود ٹھیک نہیں ہے، اس کا عقیدہ خود ٹھیک نہیں ہے، تو پھر تیرا اچھا کام بھی اسے اچھا نہیں لگے گا، تیرا بہتر کام بھی اسے بہتر نہیں لگے گا۔ اگر نبی کی میلاد کی محفل سجا لی جائے تو اسے غلط لگتا ہے، اور مشاعروں کی محفل سجائی جائے تو اس میں کھڑے ہو کے گاتے تھا۔ مشاعروں کی محفل سجاتا ہے، مجھے بتائیے اب مکمل متوجہ ہو جائے۔ یہ تھوڑی سی کام کی باتیں میں بتا رہا تھا، اپنی بات تو میں نے شروع کر دی، لیکن میں کچھ کام کی ایسی باتیں بتا رہا تھا کہ ہر آدمی نا ذرا سی بات ہوتی ہے فون لگاتا ہے، حضرت فلاں آدمی یہ سوال کر رہا ہے اس کا جواب کیا ہوگا، حضرت فلاں آدمی یہ سوال کر رہا ہے اس کا جواب کیا ہوگا۔ تو سارے سوالات کے جواب بر وقت مولانا تمہیں بتائیں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ خود بھی اپنے پاس کچھ جواب رکھو، یعنی اپنے پاس کچھ جواب، تاکہ آپ جواب دے سکو۔ اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے جو تیرے میلاد کو غلط ٹھہرا رہا ہے، تیرے جلوس کو غلط ٹھہرا رہا ہے، تیرے جلسے کو غلط ٹھہرا رہا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا، اگر اس کا عقیدہ اچھا ہوتا، اگر اس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہوتا، اگر اس کا عقیدہ حدیث کے مطابق ہوتا، اگر اس کا عقیدہ صحابہ کے مطابق ہوتا، تو خدا کی قسم نہ تیرے میلاد کو غلط ٹھہراتا، نہ تیرے جلسے کو غلط ٹھہراتا، نہ تیری 11ویں کو غلط ٹھہراتا، نہ تیری 12ویں کو غلط ٹھہراتا، نہ تیرا جلوس کو غلط ٹھہراتا، نہ تیرے نبی کے خوشی میں روشنی کرنے کو غلط ٹھہراتا، نہ نبی کے نام پر لنگر لٹانے کو غلط ٹھہراتا، نہ تیری قرآن خوانی کو غلط ٹھہراتا، نہ تیری فاتحہ خوانی کو غلط ٹھہراتا، نہ تیرے بزرگوں سے عقیدت کو غلط ٹھہراتا۔ غلط ٹھہرانے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ خود ہی غلط ہے، جی جی پہلے خود ہی غلط ہے۔ اگر یہ خود صحیح ہوتا تو خدا کی قسم یہ غلط نہ ٹھہراتا۔ نہ ٹھہر ایک مولوی ہے ہمارے پڑوسی ملک کا، اور پڑوسی ملک کا مولوی ہے، نام ہے اس کا طارق مسعود، اتنا مشہور آدمی، اتنا مشہور آدمی پوری دنیا میں سنا جاتا، اور ہمارے سنی نوجوان بھی بہت سنتے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ سننا کسے ہے اور سننا کسے نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ یوٹیوب پہ ایک دم بھروسہ نہ کر لیا کرو، اس لیے کہ یوٹیوب پہ پتہ نہیں کہ کس کی حقیقت کیا ہے۔ تو نے 8 یا 10 منٹ کی کلپ سن لی تو اس سے یہ پتہ نہیں لگا سکتا کہ یہ بولنے والا آدمی اچھا ہے کہ غلط ہے۔ باقی یوٹیوب پہ سنا اور اپنے جو علماء علاقے کے ہیں ان کو اہمیت نہیں دیتا، میں نے یوٹیوب پہ ایسا سنا ہے، یوٹیوب پہ ایسا سنا ہے۔ ارے یوٹیوب پہ تو وہ بھی آ رہے جن کی کوئی اوقات و حقیقت نہیں ہے۔ یوٹیوب پہ تم چینل بنا لو، تم چینل بنا کے تم خود ڈالنے لگو، جو چاہو وہ ڈال دو۔ ہر وقت یوٹیوب والے پر آپ کو ایک دم ایمان نہیں لانا، ایک دم اس کی بات پر یقین نہیں کرنا، پہلے علماء سے تحقیق کر لے، پہلے تحقیق کرنے کے بعد علماء سے پوچھ لے، اگر تمہارے علماء اس کی تصدیق کر دیں تو پھر بات کو آگے بڑھاؤ۔ ایک مولانا ہے
तारीफ मसूद आप जानते होंगे, जी बहुत पॉपुलर आदमी, सब सुनते हैं उसको, हमारे सुन्नी भी सुनते हैं, उन्हें पता नहीं है। उसने अभी हाल ही में एक बयान दिया है, उसने दिया है कि जो कुरान है इसमें गलती है, जो अब है इसमें गलती है। अब सुन लो जरा, अब जो कभी बात कर रहे हैं नौजवान, अभी इससे कल को पकड़ के पूछ रहे कि जरा बताइए मिलाती तो क्या, बस मौलाना गुरफान को फूल लगा दो, ये तो सांप ने काट लिया तो बेनजीर लेके चलने जल्दी, अबे खुद तो दबा रख, अभी अगर सांप काट ले तो उसको अभी तत्काल में क्या दवा देना है, लेकिन हर बात कुछ मालूमात की बात कर रहा हूं मैं ताकि आपका कुछ फायदा हो जाए, वरना मुझे पता कि तकरीर को आप पसंद करते हो, मैं सब जानता हूँ, 17 साल हो गए मुझे स्टेज पे रोजाना हजार तो सब पता है। तुम यहाँ इसमें आए तो मजा आएगा, जलसा मजे के लिए नहीं है, जलसा इस्लाह के लिए, सच्ची बात, हक है, जलसा मजे के लिए नहीं है, जलसा इस्लाह के लिए है। बेशक। अगर जलसा करने के बाद में और आप इस्लाह हासिल ना कर सके तो इतना पैसा खर्च करना, इतनी मेहनत करना, ये फरीदपुर के नौजवानों का भागना दौड़ना खुदा की कसम किसी काम का नहीं है। मकसद ये है, ये एक रात का मदरसा बनाया गया है, ये एक रात की दरसगाह लगाई गई है, इसमें आके सुनो और अपनी ईमान और अकीदे की इस्लाह करो। जलसे का मकसद ये है कि जलसे से पहले बेनमाजी था, मगर जलसा सुना तो नमाजी हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान, बहुत अच्छा। मुकेश भाई थोड़ा और बढ़ाइए आवाज, मुकेश भाई जबरा थोड़ा सा और बढ़ाइए। मुकम्मल तौर से मेरी तकरीर शुरू हो गई है, इधर उधर मेरे पास टाइम बहुत कम है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 1 घंटे के बाद सुन लेंगे तो 1 घंटे के बाद मैं चला जाऊंगा, मैं कुछ काम की बातें बताकर जाना चाहता हूं। सुने, जलसा इसलिए है, शराब पीता था जलसे से पहले, मगर जलसा सुन लिया तो तौबा करके शराब छोड़ दिया है। जिना करता था जलसे से पहले, जलसा सुन लिया तौबा करके जिना छोड़ दिया है। अगर जलसे से पहले फिल्मी दुनिया के मुताबिक जिंदगी गुजारता था, लेकिन जैसे ही जलसा सुना, उलामा की तकरीरें सुना, तो हीरो हीरोइन की मोहब्बत सीने से निकल गई है और मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाने लगा है। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है जलसे का मकसद। और एक बात बताऊं, जलसे में आने वालों कान खोल करके सुन लो, पूरी दुनिया का कितना भी बड़ा राइटर हो, कितना भी बड़ा पूरी दुनिया का प्रोफेसर हो, कितना भी बड़ा मालदार क्यों ना हो, कितना भी बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अकल वाला क्यों ना हो, कितना ही बड़ा तेज तर्रार क्यों ना हो, कितना ही बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, पूरी दुनिया के तेज तर्रार, अकलमंद प्रोफेसर, साइंटिस्ट, पढ़े लिखे, जी शऊर, सबको एक जगह लाके खड़ा कर दो और एक तरफ मेरे मुस्तफा को खड़ा कर दो, तो सारी दुनिया मिलके मेरे मुस्तफा का मुकाबला न कर सकेगी, बेशक ना कर सकेगी। और तुम भाग रहे हो इस दुनिया के पीछे। इस मौलवी की बात अभी बताऊंगा, इसमें क्या लिखा है, वो क्या बोला, मगर बात सुन लो। पूरी दुनिया मेरे नबी का मुकाबला न कर सकेगी, न कल्चर में मेरी नबी का मुकाबला, न तहजीब में मेरे नबी का मुकाबला, न खाने में मेरे नबी का मुकाबला, न पीने में मेरे नबी का मुकाबला, न चलने में मेरे नबी का मुकाबला, न उठने बैठने में मेरे नबी का मुकाबला, न तिजारत में मेरे नबी का मुकाबला, न गुफ्तगू में मेरे नबी का मुकाबला। मेरे नबी की गुफ्तगू, रफ्तारो गुफ्तार, तिजारत, मेरे नबी का हर काम पूरी दुनिया से अफजलो आला है, बेशक हक है, पूरी दुनिया से अफजलो आला है, पूरी दुनिया से। दुनिया ने बहुत तरक्की की और दुनिया बड़ी नाज कर रही है अपनी तरक्की पर। पूरी दुनिया कह रही है ओ हमने कितनी तरक्की कर ली, तुम इस्लाम के पीछे भाग रहे हो। हमने कहा दुनिया वालों इस्लाम को पढ़ लो, खुदा की कसम तुम दुनिया को छोड़ के तुम भी इस्लाम के पीछे भागोगे। दुनिया की तरक्की करने वाला भी आखिर में फिर इस्लाम को जब वो पढ़ता है तो कहता है मजहब इस्लाम ही लाजवाब है। जी। अमेरिका के एक शख्स ने अरबी पढ़ी, क्या पढ़ी, ग्रामर सीखे कि कुरान में कोई कमी निकालूंगा। अब कुरान में कमी तो वही निकालेगा जो अरबी के ग्रामर को जानता हो, है? अरबी के ग्रामर सीखे, अरबी पढ़ी, फिर बार बार कुरान को पढ़ा, कुरान का तर्जमा पढ़ा,
वो कुरान में तो कमी ना निकाल सका, अपनी कमियां निकाल दिया। वाह 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 वाह, क्या बात कुरान में तो कमी ना जी। निकाल सका, अपनी ही कमियां निकाल दिया। जी। कुरान के मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया, आज इतनी बड़ी दाढ़ी है और पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार कर रहा है। ये है मजहब इस्लाम, वाह वाह वाह, बेशक बेशक। ये है मजहब इस्लाम, ये है मजहब इस्लाम। पूरी दुनिया एक तरफ ले आओ। आज नौजवान, क्या बात है, क्या बात है, चैन ना मारा ना रे भैया, यार आराम से कह रहा हूँ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई बात बोल दूं, इससे पहले है, मैं इतना हसास और तेज आदमी हूँ कि कहाँ क्या हलचल हो रही है मैं सब जानता हूँ, समझ रहे हैं आप? लेकिन मैं जो आपको तकरीर में मैटर दे के जा रहा हूँ, ये बड़ी काम की चीज है, बताना चाह रहा हूँ, और तुम जो सुनना चाह रहे हो वो भी मुझे पता है। इसलिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, देखो हकीम वो है जो नब्ज देख बताए कि मर्ज क्या है ना। मरीज तो ये कहता है कि मुझे मीठी दवा दो, कड़वी अच्छी नहीं लगती, तो मरीज के कहने से थोड़ी ना दवा दी जाएगी। चलो, डॉक्टर तो अपने हिसाब से दवा देगा। अब तुम्हें थोड़ी सी बात समझ में नहीं आ रही है, फिर भी खड़े रहो यार, खड़े रहो, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह मिलेगा तुम्हें भी। पूरी दुनिया ने तरक्की कर ली, मेरा नौजवान भी भाग रहा इस तरक्की वालों के पीछे, कह रहा बॉलीवुड वाला जवाब है, इसका फैशन बहुत अच्छा। मेरी नौजवान बहन भी भाग रही है बॉलीवुड के पीछे, इसका फैशन बहुत अच्छा। मगर मैंने कहा कलमा पढ़ने वालों, खुदा की कसम अगर फैशन पे भी जाओगे ना तो तेरे नबी का जो फैशन है वो दुनिया में निराला है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। अपने फैशन से ये खुद ही संतुष्ट नहीं है तो तू क्या संतुष्ट होगा, है तो तू क्या संतुष्ट होगा। बॉलीवुड का पहले फैशन निकला चौड़ी पैंट, बहुत चौड़े चौड़े पैच होते थे, इन्हें खुद ही अच्छी नहीं लगी, फिर चुस्त वाली ले आए। बोलो बदला कि नहीं बदला इनका फैशन, बोलिए बदला कि नहीं बदला है। किसी हीरो ने पीछे के बाल बढ़ा के बड़े कर लिए, इन्हें खुद ही अच्छे नहीं लगे, किसी ने आगे के बढ़ा लिए, किसी ने साइडों के छड़वा दिए। मुझे बताओ कोई एक फैशन है इनका, मुझे बता दो अगर हो एक फैशन है। ये अपने फैशन से खुद ही मुतमईन नहीं है, और इस्लाम का फैशन ऐसा लाजवाब है, 1400 साल पहले भी इस्लाम में दाढ़ी थी, आज भी इस्लाम में दाढ़ी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। कल भी एक मुश्त दाढ़ी थी, आज भी एक मुश्त दाढ़ी है। इस्लाम का जो फैशन कल था, इस्लाम का वही फैशन आज है। इस्लाम कल भी लाजवाब था, इस्लाम आज भी लाजवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। आपका फैशन वही है, बताओ दाढ़ी बदली तो नहीं है ना? नहीं, वही दाढ़ी है, एक मुश्त कल भी थी, एक मुश्त आज भी है। एक मुश्त से कम कल भी अच्छी नहीं थी, जायज नहीं थी, आज भी जायज नहीं है। और खुदा की कसम यही तो इस्लाम का कमाल है, दाढ़ी कल भी खूबसूरत लगती थी, आज भी खूबसूरत लगती है। वाह 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 वाह, क्या बात है, हक है, सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं जी, कल के हीरो दाढ़ी मुड़ाते थे और आज हीरो भी दाढ़ी रख रहे हैं। दाढ़ी रख रहा है, बहुत से नौजवान भी दाढ़ी रख रहे हैं, वो दाढ़ी यूं नहीं रख रहे हैं सुन्नत, वो यूं रख रहे हैं कि फिल्म वाले की है। सही बता रहा हूं मैं। तो मैंने कहा इनके पीछे भाग रहा, जब तक तू इनका फैशन करेगा ये बदल देंगे। तुम ढीली पैंट सिलवाओगे ये तंग कर देंगे, बेकार हो गई तेरी। अरे हो गई कि नहीं हो गई? सही बात। तू तंग सिलवा के ना निपटेगा जब तक ये ढीली कर देंगे, तेरी ढीली बेकार हो गई। अरे बोलो है? इन हमारी माँ बहनों ने पूरे पूरे धानों में, पूरे पूरे गेहूं की फसलों में निकल गई, मगर इनके सूटों की अभी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, इसलिए कि जब तक ये बना के निपटी जब तक मार्केट में पुराना हो गया।